వేస్తాను కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది రిథమ్ రేట్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే డిసరిథమియాస్ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ పేషెంట్ కి ఏమవుతుంది అంటే కార్డియాక్ రిథమ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద రిథమ్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిసరిథమియా ఓకే disturbance in the rhythm will call it as a dysarrhythmia. So why it is happen? Okay, what is the reason behind the dysarrhythmia is that conducting system of the heart. Okay, conducting system of the heart. So what the conducting system of the heart will do? It will generate the electrical impulses to the heart for the contraction and relaxation. Yes or no? So conducting system of heart lo emem untayi SCI node, AV node, and Purkinje fibers. Okay. From the SCI node to AV node, okay, from the SCI node to AV node, ఏమవుతుంది అంటే electrical impulses generate అవుతాయి 70 to 80, okay, 70 to 80 electrical impulses అనేవి generate అవుతాయి per second, okay, per beat ఎంత 70 to 80 impulses అనేవి generate అవుతాయి. సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే atrial contraction ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా సో రెండు right atrium and right atrium and left atrium will get the contraction because of the SCA node, okay, because of the SCA node what will be happens the right atrium and right ventricle with the contraction, okay, right atrium right ventricle contract అవుతుంది with the help of SCA node, okay, SCA node నుంచి వచ్చే electrical impulses ద్వారా ఏమవుతుంది రైట్ ఏట్రియం రైట్ వెంట్రికల్ అనేది కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తే ఇంపల్సెస్ ఎస్ఏ నోడ్ నుంచి ఏవి నోడ్ నుంచి ఏవి నోడ్ నుంచి బండిలా పీస్ ఓకే బండిలా పీస్ అంటే రెండు వెంట్రికల్స్ ఉన్నాయి కదా సో వెంట్రికల్స్ అండ్ పర్కింజే ఫైబర్స్ అంటే వెంట్రికల్ రిలాక్సేషన్ ఓకే వెంట్రికల్ రిలాక్సేషన్ కంప్లీట్ గా వెంట్రికల్స్ అనేవి విల్ బ్యాలెన్స్ బై ద bundle of his and Purkinje fibers, okay. So electrical impulses అనేవి disturb అయితే okay conducting system of the heart is not working properly we'll see the dysarrhythmias, okay, we'll see the dysarrhythmias. So actually మనకి ఎన్ని impulses generate అవుతాయి 70 to 80, right? So more than 80, okay, in the dysarrhythmias what will be happen more than 80 impulses will be generated from the SCI node to AV node, okay, extra అయినా జనరేట్ అవుతాయి లేదంటే కంప్లీట్ గా ఎస్ఏ నోడ్ అనేది ఇంపల్సెస్ ని జనరేట్ చేయకుండా ఉంటుంది సో దాని వల్ల రిథమ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా yes or no so here what is the problem conducting system of the heart may generate the extra electrical impulses or it may not be generate the normal impulses also below normal also there will be a generation of electrical impulses will be happen so that what will be happen heart will not have the proper rate and rhythm, okay, proper the contraction and relaxation అనేది జరగదు okay so that will be in the dysarrhythmias. Is it clear? Yes, have you got idea what is dysarrhythmia? Let's see the different types of dysarrhythmia. So what is the normal heart rate? 60 to 100. So if anything happens with the conducting system of the heart what will be happen heart rate may be increase, okay, heart rate may be increase or heart rate may be decrease and the tachycardia and bradycardia we will notice according to the classification according to the electrical impulses which is generating from the SCA node to AV node and AV node to bundle of his and bundle of his to Purkinje fibers, okay, because of this there might be a tachycardia or there might be a bradycardia. Clear? So heartbeat is irregular and too fast or too slow. Because of this conducting system what will do? It will release the electrical impulses excessive or it may be release the slow electrical impulses to the heart. Okay, so that what will be happen? Heart rate may be irregular. Usually the heart rate irregular evarlo untundi newborn babies lo chinna pillalu, okay, newborn babies lo we will notice the heart rate is irregular. It is normal finding in the newborn babies. When comes to the adult if the irregular heart rate is there means it is abnormal, right? So there will be a problem with the conducting system of heart, okay, so there will be a slow heart rate or too fast heart rate we notice with the dysarrhythmia. So what are the classifications here types? Extra beats, okay, because of this conducting system there will be a extra beats అనేవి అవుతాయి ఎందుకంటే ఎక్సెసివ్ గా ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి జనరేట్ అవ్వడం వల్ల, ఓకే, ఎక్సెసివ్ గా ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి జనరేట్ అవ్వడం వల్ల వీల్ నోట్
is the extra beats. And next one is the supraventricular tachycardia. Supra means what? Above. Okay, supra means what? Above. So ventricles ki above ఏమవుతుంది అంటే there will be a raising of heartbeat. అంటే ATMs లో ఏమవుతుంది హార్ట్ అనేది ఎక్కువగా కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ అవుతుంది. ఓకే, రేట్ రిథమ్ అనేది ఏమవుతుంది ఎక్స్ట్రాగా చూస్తాం. tachycardia అంటే ఏంటి? హార్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవడమే కదా. Supraventricular tachycardia means above ventricles there will be an increasing of contraction and relaxation with the atrium. So that we will notice the tachycardia. And next one is ventricular arrhythmias. Okay, ventricular arrhythmia. So in the ventricle itself we will notice the excessive heartbeats. Okay, excessive rate and rhythm we will notice within the ventricles. Okay, problem ventricles lo unte emantaru ventricular arrhythmias antaru. And then after bradyarrhythmia. So bradyarrhythmia means what? Brady అంటే ఏంటి? Decreasing. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది less electrical impulses అనేవి జనరేట్ అవడం వల్ల we will notice the bradyarrhythmia. Okay, bradyarrhythmia. Finished up? Can I change? భయపడుతున్నారే. Dysarrhythmias అంటే rhythm ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. డిస్ అంటే ఏంటి? డిస్టర్బెన్స్. rhythm లో డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హార్ట్. ఓకే, కండక్టింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఎందుకు ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అథెరోస్క్లెరోసిస్ తీసుకోండి. సో దానిలో ఏమవుతుంది బ్లడ్ వెసల్స్ అనేవి బ్లాక్ అయిపోతాయి. కొరోనరీ ఆర్టరీ బ్లడ్ వెసల్స్ అనేవి బ్లాక్ అవుతాయి. దానివల్ల హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ ఏమవుతుంది డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా లేదా? బ్లడ్ సప్లై తక్కువ అవుతుందా లేదా? తక్కువ అవడం వల్ల కండక్టింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హార్ట్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుందా? సో డిస్టర్బ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రిథమ్ అనేది ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయదు. హార్ట్ షుడ్ బి సిస్టోల్ అండ్ డయాస్టోల్. ఓకే, కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ అనేది జరగాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది కండక్టింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది హార్ట్. సో ఈ కండక్టింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. సరిగా పనిచేయకపోవడం వల్ల దేర్ మైట్ బి ఎక్స్ట్రా ఇంపల్సెస్ విల్ బి జనరేట్ ఫ్రమ్ ద కండక్టింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఆర్ less electrical impulses will be generated from the conducting system of the heart. What is conducting system of heart means SA node to AB node. And AB node nunchi bundle of nunchi Purkinje fibers. So already we had discussed in previous classes. Okay, enta amount of electrical impulses ni generate చేస్తుంది అనేది. Yes or no? So ఇక్కడ 70 to 8 electrical impulses అనేవి జనరేట్ అవుతుంది. యూజువల్ గా అంత జనరేట్ అయితేనే నార్మల్ వేవ్ టు రిథమ్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ ఎస్ఏ నోడ్ నుంచి ఏబీ నోడ్ నుంచి ఇక్కడ ఎదురుకి వెళ్తే మళ్ళీ బండిల్ ఆఫ్ కి ఎంత ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ జనరేట్ అవుతాయి? ఏబీ నోడ్ నుంచి బండిల్ ఆఫ్ కి 40 to 50 ఇంపల్సెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ తర్వాత బండిల్ ఆఫ్ నుంచి పర్కింజే ఫైబర్స్ కి 25 అలా జనరేట్ అవుతాయి. సో ఇది ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ద రేట్ అండ్ రిథమ్ ఆఫ్ ది హార్ట్. ఒకవేళ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి ఎక్స్ట్రా జనరేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. మనకి రూమ్ లో కరెంట్ నార్మల్ ఉంది కాబట్టి సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నార్మల్. హై వోల్టేజ్ వచ్చింది అనుకోండి ఏమవుతుంది లైట్స్ అన్ని బ్రైట్ అయిపోతాయి. ఎస్ అర్ నో? లైట్స్ ఏమవుతాయి బ్రైట్ అయిపోతాయి అండ్ ఫ్యాన్స్ కూడా ఫాస్ట్ గా తిరుగుతాయి. ఒకవేళ డిమ్ లైట్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది లో వోల్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఫ్యాన్స్ సరిగా తిరగవు, లైట్స్ కూడా డిఫరెంట్ గా వర్క్ చేస్తాయి. ఎస్ అర్ నో? కంపేర్ విత్ ద నార్మల్. సో అలాగే హార్ట్ లో కూడా ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. ఎంత అమౌంట్ ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ రిలీజ్ అయినప్పుడే నార్మల్ రేట్ రిథమ్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. ఎక్స్ట్రా రిలీజ్ అయిన ప్రాబ్లమే అండ్ తక్కువ రిలీజ్ అయిన ప్రాబ్లమే ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే రేట్ రిథమ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. క్లియర్? ఎస్, అది వస్తుంది. క్లియర్? ఇది క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? ఎనర్జీ సేవింగ్ కూడా. సో ఎక్స్ట్రా బీట్స్. ఓకే, ఎక్స్ట్రా బీట్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి సబ్ టైప్స్ ఏముంటాయి? ప్రిమేచ్యూర్ ఏట్రియల్ కాంట్రాక్షన్. ఓకే, ప్రిమేచ్యూర్
atrial contraction. So premature atrial contraction means what? It's within the atrium. Okay, within the atrium because of electrical impulses ఏమవుతుంది సరిగా కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ అనేది జరగదు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రిమేచర్ వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్ అంటే వెంట్రికల్స్ లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి ప్రాపర్ గా రన్ అవ్వక కాంట్రాక్షన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ప్రిమేచర్ జంక్షనల్ కాంట్రాక్షన్ అంటే బిట్వీన్ ఏటీఎం అండ్ వెంట్రికల్స్ మధ్యలో because of electrical impulses lacking there will be a disturbance in the contraction and relaxation. Okay, so ఈ క్లాసిఫికేషన్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, డిసరిథమియాస్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే సరిపోతుంది. అండ్ మనకి ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హార్ట్ బ్లాక్. ఓకే, చేంజ్ అయినా హార్ట్ అనేది కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ జరుగుతుందా? జరగడం వల్లే కదా రైట్ ఏటీఎం నుంచి బ్లడ్ అనేది పల్మనరీ ఆర్టరీస్ ద్వారా లంగ్స్ వెళ్తుంది అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ద్వారా it will enters into the systemic circulation. Why it is happening means because of contraction and relaxation. Okay, so contract అయినప్పుడు బ్లడ్ అనేది పంప్ అవుట్ అవుతుంది from the body, from the heart. అదే రిలాక్సేషన్ టైం లో ఏమవుతుంది హార్ట్ will take the rest. Okay, so ఇలా ఎందుకు అవుతుంది అంటే because of conducting system of the heart, because of the electrical impulses. ఆ electrical impulse లో ఏమైనా disturbance ఉంటే we will notice the dysarrhythmia. సో ఇక్కడ ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే రిథమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి సుప్రా వెంట్రికులర్ టకీకార్డియా. సో సుప్రా వెంట్రికులర్ టకీకార్డియా, సో అబోవ్ వెంట్రికల్స్. ఓకే, అబోవ్ వెంట్రికల్స్ అంటే ఏమొస్తాయి? సో these are the ventricles, this is the atrium. Okay, this is the atrium. So above ventricles అంటే right atrium and left atrium వస్తుంది కదా. So in that we will notice the which one atrial fibrillation, atrial flutter and paroxysmal supraventricular tachycardia. So these are the types of supraventricular tachycardia. అంటే ఏంటి వెంట్రికల్స్ కి అబౌవ్ ఉన్న పార్ట్స్ ఏంటి ఇక్కడ హార్ట్ లో చాంబర్స్ ఏంటి ఏటీఎం, రైట్ ఏటీఎం అండ్ లెఫ్ట్ ఏటీఎం. సో ఈ రైట్ ఏటీఎం లెఫ్ట్ ఏటీఎం ఎందుకు టకీకార్డియా వస్తుంది, ఆ ప్లేసెస్ లోనే ఎందుకు టకీకార్డియా వస్తుంది అంటే మనకి ఎస్కే నోడ్ ఉంది కదా. సో ఎస్కే నోడ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ రిలీజ్ ద excessive electrical impulses. Okay, it will release excessive electrical impulses, so that what it will do, right atrium and left atrium will contract more than the ventricle. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది because of excessive electrical impulses from the SA node to AD node, right atrium and left atrium will get the more contraction and relaxation. Okay, so why it is means with the difference in the SA node and AD node. SA node AD node is a pacemaker of the heart. Yes or no? SA node ఏంటి? It is a pacemaker of the heart. What it will do, it should release the 70 to 80 impulses only, but more than that it is releasing. So that what will be happens within the right atrium and left atrium, it will contract more than the ventricle. Ventricle కంటే right atrium, right ventricle, right atrium and left atrium అనేది ఎక్కువగా contraction relaxation అనేది జరుగుతుంది. Okay, so the name itself it has given that tachycardia. So heart rate అనేది increase అవుతుంది above ventricles. Okay, above ventricles. And next one ఏంటి atrial flutter. So atrial flutter అంటే ఏంటి, సో కంప్లీట్ గా క్లోజ్ ఓపెన్ అనేది జరగదు ఇందులో. atrial flutter లో ఏమవుతుంది కంప్లీట్ గా కాంట్రాక్షన్ క్లోజ్ అయింది, రిలాక్సేషన్ ఓపెన్ అయింది. బట్ atrial flutter లో ఏమవుతుంది అంటే because of excessive impulses it will slightly close and open. Okay, so complete గా క్లోజ్ అవుతుందా? No. Complete గా open అవుతుందా? No. So why it is happening means because of excessive impulses, electrical impulses from the SA node, that is atrial flutter. Okay, so that is atrial flutter. Next one is the paroxysmal supraventricular tachycardia. So supraventricular, it is a most common type. It is a most common type. So excessive electrical impulses వల్ల ఏమవుతుంది, so we'll see the dyspnea in the places. Okay, dyspnea we will notice and we will have the in detail explanation about this. Okay, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ in detail గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే సూప్రా ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ విల్ కమ్ అండర్ supraventricular tachycardia except అని అడుగుతారు. ఓకే, supraventricular అనగానే ఏం గుర్తురావాలి మీకు, above ventricles ఏమేమి వస్తాయి, atrial flutter, atrial fibrillation and supra
supraventricular tachycardia lo most common is atrial paroxysmal supraventricular tachycardia. Is it clear? Yes. నెక్స్ట్ ఏంటి వెంట్రిక్యులర్ అరిథమియాస్. ఒకవేళ ప్రాబ్లం అనేది ఏవి నోడ్ లో ఉంటే, ఓకే, ఏవి నోడ్ లో ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ జనరేటింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ప్రాపర్లీ. ఎస్ఏ నోడ్ పంపిస్తుంది కానీ ఏవి నోడ్ సరిగా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అని అంటే ఏమవుతుంది, బండిలో తీసుకుని సరిగా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అంటే we will notice the ventricular dysarrhythmias. Okay, we will notice the ventricular arrhythmias. So what are those? Ventricular tachycardia. So ventricular tachycardia excessive గా రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, we will notice the ventricular tachycardia. అంతే కదా, ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి ఎక్సెసివ్ గా రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల we will notice the tachycardia. హార్ట్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ తక్కువ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి జనరేట్ అయ్యాయంటే బ్రాడీకార్డియా. తక్కువగా హార్ట్ అనేది కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ will be takes place. Okay, and next is atrial fibrillation. Okay, atrial fibrillation అంటే సో కంప్లీట్ గా ఓపెన్ క్లోజ్ అనేది ఉండదు, జస్ట్ మూవ్మెంట్. ఓకే, జస్ట్ rapid movement happens within the ventricles because of excessive electrical impulses. Clear? ఆన్లైన్ వాళ్ళు ప్రభాస్ దాన్ని మిస్ అవుతారేమో. ఏంటండి కామెంట్స్ మొత్తం ప్రభాస్ అన్న ప్రభాస్ అన్న ప్రభాస్ అన్న. చేంజ్ అయినా. So this is the overall classification. Okay na, this is overall classification. So far we have seen different, okay, atrial lo em vastayi and ventricles lo em vastayi అని చూసాం కదా. So this is complete classification. ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ అయినవి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ atrial arrhythmias అంటే ఏమొస్తాయి, supraventricular అన్నాం కదా. సో that will come under atrial arrhythmias and junctional అంటే between atrium and ventricles మధ్యలో ఒకవేళ ఎక్సెసివ్ ఇంపల్స్ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల అబ్నార్మాలిటీ ఉంటుంది అండ్ లోగా జనరేట్ అవ్వడం వల్ల కూడా abnormality rate rhythm అనేది we will notice. Abnormal rate and rhythm we will notice within the atrium and ventricle and ventricular arrhythmias and heart block. Okay, so ఇవన్నీ ఏంటంటే classifications under dysarrhythmia. So far we have seen separately. Okay, atrial లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ventricles లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనేది చూసాము. So this is overall classification of the dysarrhythmias. Okay, overall classification of dysarrhythmias. డాడీ చెప్పలేదా, చెప్తాను. ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే హార్ట్ బ్లాక్ టైప్స్ అడుగుతారు. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ హార్ట్ బ్లాక్ అని అడుగుతారు. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. కెన్ యు చేంజ్? సో హార్ట్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి, కంప్లీట్ గా హార్ట్ అనేది వర్క్ చేయకపోవడం. ఎస్ అన్నా, హార్ట్ బ్లాక్ అంటే హార్ట్ లో హోల్ పెట్టవా, కాదు కదా, బ్లాక్ అయిపోవడం. కంప్లీట్ గా హార్ట్ అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ అంటే ఏ ఆస్పెక్ట్ లో బ్లాక్ అవుతుంది అంటే because of electrical impulses. Okay, because of electrical impulses. Electrical impulses అనేవి ప్రాపర్ గా జనరేట్ అవ్వకపోవడం వల్ల we will notice the heart block. Means it will not work properly. Okay, it will not work properly. That may leads to be cardiac arrest also. Okay, completely cardiac arrest also we will notice with the heart block. Important. Okay, so ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే టైప్స్ అడుగుతారు మెయిన్ గా. సో ఇక్కడ హార్ట్ బ్లాక్ వల్ల what we can notice means bradycardia. The most common cause of bradycardia is the heart block. Okay, most common cause for the bradycardia is the heart block. Important. So we see the heart block అంటే అర్థమైందా, ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి ప్రాపర్ గా జనరేట్ అవ్వకపోవడం వల్ల heart will not work properly and it will not maintain the proper rate and rhythm that leads to be cardiac arrest. Okay, ఇందులో మనకి టైప్స్ ఉంటాయి. What are those types? First degree heart block and second degree heart block and third degree heart block. Okay, so these are the three
సో ఇక్కడ ఏంటి డిగ్రీ ఫస్ట్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి సెకండ్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్ అండ్ థర్డ్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్. సెకండ్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్ లో అగైన్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్ సెకండ్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్ టైప్ 1, సెకండ్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్ టైప్ 2. అర్థమైందా? సెకండ్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్ ఎన్ని టైప్స్? 2 టైప్స్ ఉంటాయి, టైప్ 1 అండ్ టైప్ 2. ఓకే, సో టైప్ 1 is also known as Mobius 1. Okay, type 1 is also known as Mobius 1 or bent back. Okay, bent back. Important. Okay, type ఎలా అంటారంటే what is the other name for type second degree hard block type 1 అని అంటారు. ఓకే, సెకండ్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్ లో టైప్ 1 కి అదర్ నేమ్ ఏంటి? what is the other name for second in type 2 hard block type sorry. సో ఇక్కడ ఏంటి సెకండ్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్ లో ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ టైప్ ఉంటుంది కదా, అదర్ నేమ్ ఏంటి అని అడుగుతారు. ఓకే, ఇందులో మనకి ఫస్ట్ డిగ్రీలో టైప్స్ లేవు, థర్డ్ డిగ్రీలో టైప్స్ లేవు, ఓన్లీ సెకండ్ డిగ్రీలో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ టైప్ 1 టైప్ 2 ఉంటుంది. టైప్ 2 హార్డ్ బ్లాక్ is also known as Mobius 1 or bent back. Okay, also known as bent back is the type 1 other name. Okay, is the type 1 other name. అర్థం కాలేదా? టైప్ 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది, 3 ఉంటుంది. ఎందుకు ఇట్లా డివైడింగ్ అయింది అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ జనరేషన్. ఓకే, ఎంత ఫాస్ట్ గా జనరేట్ అవుతుంది, స్లోగా జనరేట్ అవుతుంది అండ్ వెరీ స్లోగా జనరేట్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి టైప్స్ అనేవి డివైడ్ అయ్యాయి. ఓకే, టైప్ 1 ఈజ్ ఫస్ట్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్ ఈజ్ ఫస్ట్ టైప్. ఓకే, సెకండ్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్ లో అగైన్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, టైప్ 1 అండ్ టైప్ 2. ఓకే, టైప్ 1 ఏమంటారు? Mobius 1 అంటారు. ఓకే, Mobius 1 ఆర్ bent back అంటారు. టైప్ 2 నేమో Mobius 2 అంటారు. ఓకే, టైప్ 2 ఏమంటారు? Mobius 2. సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే అదర్ నేమ్. ఓకే, అదర్ నేమ్ ఫర్ ద టైప్ 1 సెకండ్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్ లో టైప్ 1 కి అదర్ నేమ్ ఏంటి అని అడగడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ టైప్ 2 కి అదర్ నేమ్ ఏంటి? Mobius 2. ఓకే, Mobius 2. సో ఇక్కడ బ్లాక్ PR ఇంటర్వెల్ ప్రోలాంగ్. ఓకే, మనకి ECG లో ఏమేమి ఉన్నాయి? అంతేనా? ఓకే, సో యూజువల్లీ మనకి PR ఇంటర్వెల్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ వస్తుంది కదా. ఎస్ఎన్ఓ PR ఇంటర్వెల్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది? P వేవ్ కి Q వేవ్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్సెసివ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి SA నోడ్ నుంచి AV నోడ్ వరకు లెస్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే PR ఇంటర్వెల్ అంటే ద స్పేస్ బిట్వీన్ ద దిస్ ఇస్ PR ఇంటర్వెల్. దిస్ ఇస్ PR ఇంటర్వెల్. ఓకే, సో ఇదేంటి PR ఇంటర్వెల్, ఇదేంటి P కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది Q, ఇదేమో R, ఇదేమో S, ఇదేమో E. సో ఇక్కడ స్పేస్ ఏంటి? PR ఇంటర్వెల్. ఈ స్పేస్ ఏమంటారు? PR ఇంటర్వెల్ అంటారు. సో ఈ స్పేస్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకు అనంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేది SA నోడ్ నుంచి AV నోడ్ కి జనరేట్ అవుతాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? జనరేట్ అవుతాయి కానీ చాలా స్లోగా జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, SA నోడ్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి బట్ స్లో రేట్. ఓకే, సో దట్ వి విల్ నోటీస్ ద PR prolongation. ఓకే, PR prolongation అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యి మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి కదా. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? SA నోడ్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి బట్ స్లో రేట్, చాలా తక్కువ రేట్ లో జనరేట్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఇంపల్సెస్ అనేవి ఫాస్ట్ గా రాకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే PR prolongation అనేది చూస్తాము ఫస్ట్ డిగ్రీ హార్డ్ బ్లాక్ లో. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి, ఆబ్సెంట్ ఉండవు, వెరీ స్లో ఉండవు, వెరీ ఫాస్ట్ ఉండవు, జనరేట్ అవుతాయి బట్ స్లో రేట్ లో జనరేట్ అవ్వడం వల్ల we will notice the PR prolongation. Okay, PR prolongation. Is it clear? Yes or no? So this is first degree hard block. Okay, first degree hard block. కనిపిస్తుందా? ఏం కనిపిస్తుంది? PR interval అనేది prolongation ఉందా? So why it is happening means because
సో అంతే కదా, మీరేం చెప్పినా కరెక్ట్ అండి. సో ఇక్కడ ఏంటి, పిఆర్ ప్రొలాంగేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఎస్కే నోడ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ జనరేట్ చేయడానికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, బట్ స్లో రేట్ లో జనరేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, పిఆర్ ప్రొలాంగేషన్ అనేది చూస్తాం. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్. ఓకే, ఫస్ట్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్ రాసారా? ఏంటండి, ఆర్ఎల్ డిస్టెన్స్ చేంజ్, పిఆర్ ప్రొలాంగ్డ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సెకండ్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి, బట్ కొన్ని జనరేట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో అక్కడ మనకి ఫస్ట్ డిగ్రీలో ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ గానే జనరేట్ అవుతాయి, బట్ స్లో రేట్ లో జనరేట్ అవుతాయి. కానీ సెకండ్ డిగ్రీలో ఏమవుతుంది అంటే ఎస్ఏ నోడ్ నుంచి ఇట్సెల్ఫ్ ఏమవుతుంది, కొన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ జనరేట్ అవడం వల్ల విల్ సీ ద పిఆర్ ప్రొలాంగేషన్. ఓకే, పిఆర్ ప్రొలాంగేషన్ ఉంటుంది. ఆర్ఆర్ డిస్టెన్స్. సో ఆర్ఆర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ లో ఆర్ ఉంటుందా ఎలివేట్ అయ్యి, సో ఈ ఆర్ఆర్ డిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ఆర్ డిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకు అని అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ గా జనరేట్ అవ్వట్లేదు. సో వెంట్రికల్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ కావాలా వద్దా? వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్షన్ కే కదా మనకి క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అయ్యేది. అవునా కదా? ఏటీఆర్ డిపోలరైజేషన్ బి ఫామ్ అవుతుంది. వెంట్రికులర్ డిపోలరైజేషన్ కి క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. వెంట్రికులర్ రీపోలరైజేషన్ కి టీ ఫామ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ ఈసీజీ లో ఈ ఫార్మేషన్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్. సో ఇక్కడ సెకండ్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్ లో ఏమవుతుంది అంటే సమ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, పిఆర్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. ఓకే, పిఆర్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. అండ్ ఆర్ఆర్ అంటే వెంట్రికల్స్ అనేవి ఏమవుతాయి, ప్రాపర్ గా కాంట్రాక్షన్ అవ్వవు బికాస్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్. సో దట్ వాట్ వి విల్ నోటీస్, ఆర్ఆర్ డిస్టెన్స్ అంటే క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది కదా. సో దిస్ ఈస్ పిక్చర్ చూపిస్తాను కదా, దాన్ని డ్రా చేస్తున్నాను అనిపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ అండి టైప్ 2 డిగ్రీ. ఓకే, టైప్ 2 డిగ్రీ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మోబిల్ సెకండ్. ఎస్ ఆర్ నో? మోబిల్ సెకండ్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫైండింగ్స్ వి విల్ నోటీస్, పిఆర్ సేమ్. ఓకే, పిఆర్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అండ్ ఆర్ఆర్ కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఈసీజీ లో మనం డిస్టెన్స్ చూస్తాం కదా. సో ఈసీజీ లోని పిక్యూఆర్ఎస్టీ ఇది చూసినప్పుడు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే యూజువల్ గా దగ్గర దగ్గర ఉంటాయి. ఈసీజీ లో ఏమవుతుంది, దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి, బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ఇంపైర్మెంట్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్ దిస్ పిఆర్ విల్ బి సేమ్ అండ్ ఆర్ఆర్ ఆల్సో సేమ్. ఎందుకు అని అంటే సమ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి ఎస్ఏ నోడ్ నుంచి ఏపీ నోడ్ వచ్చాయి. సో అక్కడ నుంచి వచ్చే ఇంపల్సెస్ ఇంకా తక్కువ అయిపోతాయి కదా. ఆల్రెడీ జనరేట్ అయిందే కొన్ని, జనరేట్ అయినవే కొన్ని. అవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తాయి, ఎస్ఏ నోడ్ నుంచి ఏపీ నోడ్ వస్తాయి. ఏపీ నోడ్ నుంచి మళ్ళీ బండిలోకి తీసుకొచ్చేసరికి కొన్ని మిగులుతాయి కదా ఇంపల్సెస్ అనేవి. సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ ఉంటుంది ఇన్ ద సెకండ్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్ లో టైప్ 2 లో. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద ఫైండింగ్స్. అండ్ థర్డ్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్ లో ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ హార్ట్ బ్లాక్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఎస్ఏ నోడ్ నుంచి కంప్లీట్ గా ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి ఆగిపోతాయి. దెన్ we will plan for the defibrillation. Okay, then we will plan for the defibrillation. Externally what we will do, we will apply the electrical shock to the client to generate the electrical impulses within the heart to initiate the conducting system of the heart. Okay, అర్థమైందా? Yes or no? So this is about the types. We will see the pictures. So this is first degree heart block and second degree heart block లో ఏముంటుంది, సో ఏం ఫైండింగ్స్ చూసాం సెకండ్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్ లో, పిఆర్ అనేది ప్రొలాంగ్ ఉంటుంది అండ్ ఆర్ఆర్ ఎలా ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్
ఉంటుంది, అండ్ పిఆర్ ప్రొలాంగేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, పిఆర్ అనేది ప్రొలాంగేషన్ ఉంటుంది. మోబిల్స్ మీరు నోట్స్ రాసారా? ఏం రాశారు? ఆర్ఆర్ చేంజ్ ఉంటుంది. సెకండ్ డిగ్రీలో టైప్ 1 లో పిఆర్ అనేది ప్రొలాంగేషన్ ఉంటుంది, ఆర్ఆర్ అనేది చేంజ్ ఉంటుంది. అంతేనా? అంతేనా? వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? పిఆర్ అనేది ప్రొలాంగేషన్ అవుతుంది. ఎందులో? టైప్ 1 లో. ఎందుకు ప్రొలాంగేషన్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్. జనరేట్ అయ్యేది ఎస్ఏ నుంచి అన్ని కొన్ని జనరేట్ అవుతాయి కాబట్టి ఏటీఎం అనేది కాన్ట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ అనేది చాలా స్లోగా అవుతుంది. సో దట్ వి విల్ సీ ద రిచువల్ పిఆర్ ప్రొలాంగేషన్. అండ్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఏమవ్వాలి? వెంట్రికల్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి. వెంట్రికల్ అనేది రెండు ఏటీఎంస్ కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ అయిన వెంటనే వెంట్రికల్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి బ్లడ్ ని ఇంజెక్ట్ చేయడానికి. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేది తక్కువ ఉండడం వల్ల వెంట్రికల్ అనేది కాంట్రాక్షన్ అనేది ప్రాపర్ గా జరగకపోవడం వల్ల విల్ సీ ద రిచువల్ ఆర్ డిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఇంటర్మీడియట్ గా ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతున్నాయి కదా. సో జనరేట్ అవడం వల్ల ఆర్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అర్థమైందా? అండ్ సెకండ్ టైప్ 2 లో ఏం చూస్తాము? పిఆర్ అనేది సేమ్ ఉంది. ఓకే, సో పిఆర్ అనేది సేమ్ ఉందా లేదా? అండ్ ఆర్ఆర్ కూడా సేమ్ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫైండింగ్ ఇన్ ద మోబిల్స్ 2. ఓకే, మోబిల్స్ 2 ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే may not be asked for the ECG changes, but they will surely ask for the types, other name for the type they will ask. Okay, so ఏ డిగ్రీలో కంప్లీట్ గా హార్ట్ బ్లాక్ చూస్తామని అడుగుతారు. థర్డ్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్ లో కంప్లీట్ గా ఏం చూస్తాము? హార్ట్ బ్లాక్ అనేది చూస్తాము. ఎందుకు అంటే కంప్లీట్ గా ఎస్ఏ నోడ్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ని జనరేట్ చేయదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? ఎనీ డౌట్? సీతయ్య యమదొంగ మూవీ చాలా అప్డేట్ అయ్యారా? లాస్ట్ టైం నేమ్స్ సరిగ్గా చెప్పలేదు, ఇప్పుడు మూవీ నేమ్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చెప్తున్నారు. చదవడం మానేసి మూవీ నేమ్స్ చూస్తున్నారా? ఏంటంటే ప్రభాస్ గారు సో ఇది క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్. హార్ట్ బ్లాక్ అంటే కంప్లీట్ గా కండక్టింగ్ సిస్టమ్, రిథమ్స్ అంటే అంతా కండక్టింగ్ సిస్టమ్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి. సో ఇది అనేది పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేయకపోతే విల్ సీ ద డిసరిథమియా అంటే రేడియో రిథమ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే దిస్ హార్ట్ బ్లాక్. ఓకే, ఫస్ట్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్, సెకండ్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్ అండ్ థర్డ్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్. అదర్ నేమ్స్ డెఫినెట్ గా అడుగుతారు. అండ్ 8th డిగ్రీలో కంప్లీట్ హార్ట్ బ్లాక్ చూస్తామని అడుగుతాం. ఓకేనా? మీకు ఫీవర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో తెలుసు కదా? బికాస్ ఆఫ్ ఏటీఎల్ కాంట్రాక్షన్. రెండు ఏటీఎల్స్ ఒకేసారి కాంట్రాక్ట్ రిలాక్స్ అవుతాయి, రెండు వెంట్రికల్స్ ఒకేసారి కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ అవుతాయి. ఆ ఫైండింగ్స్ ఎందులో చూస్తామంటే ఈసీజీలో చూస్తాము. అవునా కదా? ఆల్రెడీ వి హావ్ డిస్కస్డ్ దిస్ అండ్ ఆల్. సో ఏటీఎల్ కాంట్రాక్షన్ కేమో ఫీవర్ ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్ కేమో ప్యూరస్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ ఇవేమో వెంట్రికులర్ రీపోలరైజేషన్. వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ వేవ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ సిస్టమ్. ఇదే డిఫెక్ట్ అయితే మనకు కంప్లీట్ గా ఎందులో చేంజెస్ వస్తాయంటే ఈ వేవ్ లోని ప్యూరస్ కాంప్లెక్స్ లోని చేంజెస్ వస్తాయి. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? థర్డ్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్. ఓకే, థర్డ్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్ అంటే కంప్లీట్ గా మనకి ఈసీజీ అనేది అబ్నార్మల్ ఉందా లేదా? కంప్లీట్ బ్లాక్ అయింది. సో దేర్ ఇస్ నో ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ ద ఎస్ఏ నోడ్, ఏబీ నోడ్ అండ్ బండిల్ ఆఫ్ హిస్. సో కంప్లీట్ గా వెంట్రికల్స్ అనేది కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ జరగదు. దట్ లీడ్స్ టు బి వాట్? హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. నెక్స్ట్ టీ వేవ్ వెంట్రికులర్ రిలాక్సేషన్ అప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, వెంట్రికులర్ రీపోలరైజేషన్. ఆర్ అంటే రీపోలరైజేషన్, ఆర్ అంటే రిలాక్స్. ఓకే, కాంట్రాక్ట్ అవుతుందా? అయిన వెంటనే బ్లడ్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అయోటా నుంచి. వెళ్ళిన వెంటనే హార్ట్ అనేది రిలాక్స్ అవుతుందా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? టీ వేవ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. వెంట్రికులర్ రీపోలరైజేషన్. క్లియర్?
T wave. Okay. Next sinus bradycardia, important. Sinus bradycardia. So ఎందుకు వస్తుంది అంటే because of less electrical impulses. Yes or no? Less electrical impulses generate అవ్వడం వల్ల we notice the sinus bradycardia. Bradycardia అంటే ఏంటి? హార్ట్ రేట్ అనేది డిక్రీజ్ అవడం. Yes or no? ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది? Less than 60 beats per minute. Okay? Less than 60 beats per minute we call it as a sinus bradycardia. Important. Okay? What is the heart rate for sinus bradycardia అని అడుగుతారు. Okay? ఎంత? Less than 60 beats per minute. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యూజువల్ గా హార్ట్ రేట్ అనేది అథ్లెటిక్స్ లో లోగానే ఉంటుంది. ఓకేనా? అథ్లెటిక్స్ లో ఏమవుతుంది? హార్ట్ రేట్ అనేది అథ్లెటిక్స్ అంటే ఎవరు గేమ్స్ ఆడతారు కదా, సో వాళ్ళల్లో ఏమవుతుంది అంటే హార్ట్ రేట్ అనేది యూజువల్ గా లోవర్ గానే ఉంటుంది. సో వాళ్ళల్లో మనం చెక్ చేసి వాళ్ళకి సైనస్ బ్రాడీకార్డియా ఉందని డిక్లేర్ చేస్తామా? నో, బికాస్ దే విల్ బి హావింగ్ ద హార్ట్ రేట్ లైక్ less than 40. ఓకే, 40 beats per minute ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఎంత ఉంటుంది? 40 beats per minute ఉంటుంది. ఎవరిలో? అథ్లెటిక్స్ లో. అథ్లెటిక్స్ అంటే ఎవరు గేమ్స్ ఆడతారు కదా, ఏమేం గేమ్స్ వస్తాయి? క్రికెట్, వాలీబాల్, ఫుట్బాల్, కమాన్ అంటారా? సో ఏంటి హార్ట్ రేట్ అనేది అథ్లెటిక్స్ లో ఎంత ఉంటుంది? 40 beats per minute ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ సైనస్ బ్రాడీకార్డియా ఇన్ అథ్లెటిక్స్. ఓకే, అథ్లెటిక్స్ లో ఒకవేళ హార్ట్ రేట్ అనేది మీరు మానిటర్ చేశారు, ఎవరైనా గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ప్లేయర్స్ వచ్చారు, వాళ్ళకి మీరు హార్ట్ బీట్ చెక్ చేశారు. చెక్ చేసినప్పుడు మీకు 40 వచ్చింది అనుకోండి, యూ షుడ్ నాట్ కన్క్లూడ్ దట్ హీ హ్యాస్ ఏ sinus bradycardia. Okay, it is normal in the athletics. Okay, it is normal in the athletics. And next, heart rate, respiratory rate increase అవుతుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళకి గేమ్స్ వల్ల బ్లడ్ వెసిల్ లో ఉన్న థిక్నెస్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల, సో దే విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ హార్ట్ రేట్. ఓకే, సో వాళ్ళల్లో ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ వెసిల్ అనేది థిక్నెస్ డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల that accurate heart rate will not maintain by the athletics. Okay, వాళ్ళు ఎంత రన్ చేసినా కూడా అంతే. అర్థమైంది? ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి ఎక్టోపిన్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సైనస్ బ్రాడీకార్డియాలో ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? ఎక్టోపిన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ ద పేస్ మేకర్. సో ఎందుకు పేస్ మేకర్ ఇస్తున్నాము అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి జనరేట్ అవ్వట్లేదు కదా, సో ఎస్ఏ నోడ్ ఇస్ ద పేస్ మేకర్, ఏవి నోడ్ ఇస్ ద పేస్ సెంటర్. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఏవి నోడ్ ఇస్ ద పేస్ సెంటర్. సో ఏం చేస్తాం మనము? పేస్ మేకర్ ని ఇంప్లాంట్ చేస్తాం, ఎక్టోపిన్ ఇస్తాము. ఇచ్చిన తర్వాత కూడా హార్ట్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు అని అంటే we will go with the pacemaker. Okay, we'll go with the pacemaker. Important. Atropine. Emergency కట్టే కదా atropine. నాకు సాంగ్ ఉంటుంది. ఏం సాంగ్ చెప్పండి? సైడ్ బండరం గారు. నీళ్ళు మూవీస్ చూస్తున్నారా? చెప్పాను కదా 15 days ఒకసారి రిలాక్స్ అవ్వమని. చూస్తున్నా మేడం, రోజు చూడొద్దు. 15 days ఒకసారి ఒక బ్రేక్. ఓకేనా? 15 days ఒకసారి ఒక చిన్న బ్రేక్ ఇవ్వాలి, మైండ్ రిలాక్స్ చేసుకోవాలి. రిలాక్సేషన్ ఉంటేనే మంచిగా ఎక్కుతుంది. అందులో వస్తున్నారా కొండలు? మీరు కంప్లైంట్ చేశారు థర్డ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి సిలబస్ అవ్వట్లేదు అని. మీరే ఫార్వర్డ్ అవుతున్నారు తెలుసా? అమ్మ తొందర అయిపోతేనే మంచిది అంటారా? రేపటికి అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ ద పేస్ మేకర్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ద మేనేజ్మెంట్ యాజ్ యూజువల్ ఫర్ ద సైనస్ బ్రాడీకార్డియా. సో పేస్ మేకర్ ఏముంటాయి? పర్మనెంట్ ఉంటుంది అండ్ టెంపరరీ పేస్ మేకర్ ఉంటుంది. ఇందులో ఇన్వేసివ్ ఉంటుంది, నాన్ ఇన్వేసివ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇన్వేసివ్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేసేసి we will implant the pacemaker. Okay, that is different. And non invasive ఏంటి అంటే to manage the emergency situation we will place the subcutaneous. Okay, subcutaneously what we will do, we will place the pacemaker over the heart. Okay, అంటే మన బాడీ మీదనే ఇంప్లాంట్ చేస్తారు అన్నట్టు పైన సర్ఫేస్ మీద. దాన్ని
ఏమంటారు? నాన్ ఇన్వేసివ్ అంటారు. ఇన్వేసివ్ అంటే కూర్చోడం, లోపలికి ఏదైనా లోపలికి మన బాడీలోకి ఇన్వేడ్ అవుతుంది, ఇన్సర్షన్ అవుతుందో వీళ్ళు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇన్వేసివ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ అనేవి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ సిమిలర్ గా ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్. ఓకే, పేస్ మేకర్ ఏం చేస్తుంది? ఎస్ఏ నోడ్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది టు జనరేట్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి మెయిన్ గా టైప్స్ సెట్టింగ్స్ ఎలా చేస్తాము అంటే సింక్రోనైజ్డ్ ఉంటుంది అండ్ ఇంపార్టెంట్ అసింక్రోనైజ్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, సింక్రోనైజ్డ్ అండ్ అసింక్రోనైజ్డ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఓవర్ డ్రైవ్ పేసింగ్ సప్రెసెస్ ద అండర్లయింగ్ రిథమ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓవర్ డ్రైవ్ పేసింగ్. సో ఓవర్ డ్రైవ్ పేసింగ్ యూజువల్ గా మనకి సింక్రోనైజ్ అంటే ఏంటి? మనకి ఎస్ఏ నోడ్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ఎంత జనరేట్ చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40 జనరేట్ చేస్తుంది అనుకోండి, యూజువల్ గా ఎంత జనరేట్ చేయాలి? 70 to 80 జనరేట్ చేయాలి. సో రిమైనింగ్ ఏం చేస్తుందంటే 30 ఈ సింక్రోనైజ్డ్. మనం ఏం చేస్తాం? ఎక్స్టర్నల్ గా మనము ఎక్స్ట్రా 30 ఇంపల్సెస్ ని జనరేట్ చేస్తాము. దాన్ని ఏమంటారు? సింక్రోనైజ్డ్ అంటారు. ఒక సింక్రోనైజ్ పేస్ మేకర్ అంటారు. సో ఎస్ఏ నోడ్ ఈస్ రెడీ టు జనరేట్ ద, అంటే మనము సెకండ్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్ లో డిస్కస్ చేసాం కదా, సమ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ని జనరేట్ చేస్తుందని. సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ వి విల్ డూ, వి విల్ గో విత్ ద సింక్రోనైజ్డ్. ఓకే, సెకండ్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్ ఉంది కదా, అక్కడ ఏం చెప్పాను? సమ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అంటే కొన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ని ఎస్ఏ నోడ్ జనరేట్ చేయడం వల్ల విల్ నోటీస్ ద పిఆర్ prolongation and RR changes. Yes or no? Yes or no? Yes. ఎనర్జీ సేవింగ్ మోడ్ లో ఉండొద్దని చెప్పాను. Yes or no? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సింక్రోనస్ లో 40 ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ని హార్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అండ్ రిమైనింగ్ 30 we will give externally to the client through the pacemaker. Okay, through the pacemaker we will give the 30 extra electrical impulses to the heart for the perfect contraction and relaxation. Okay, దాని వల్ల ఏమవుతుంది? రిథమ్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. Is it clear? So that is synchronous. Okay, that is synchronous. Asynchronous అంటే ఏంటి? సో థర్డ్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్ తీసుకోండి, అందులో ఏమవుతుంది? కంప్లీట్ గా హార్ట్ బ్లాక్ అనేది ఉంది. కంప్లీట్ గా హార్ట్ అనేది బ్లాక్ అయిపోయింది. వాట్ వి విల్ డూ? కంప్లీట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ we will set by the pacemaker and we will implant. Okay, we will implant within the body. అర్థమైందా డిఫరెన్స్ ఏంటో? సింక్రోనస్ అండ్ asynchronous. సో ఏంటి? డిమాండ్, ఆన్ డిమాండ్ we will give the electrical impulses. మనమే ఫిక్స్ చేస్తాము ఎంత ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ని జనరేట్ చేయాలి అనేది. క్లియర్? అండ్ ఇదేంటి ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ ఓవర్ డ్రైవ్ పేసింగ్. ఓవర్ డ్రైవ్ పేసింగ్ అంటే ఏంటి? యూజువల్ గా రెండు కూడా బ్రాడీకార్డియాని ట్రీట్ చేయడానికి. ఎస్ ఆర్ నో? అవి రెండు కూడా ఎందుకు? సైనస్ బ్రాడీకార్డియాని ట్రీట్ చేయడానికి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఓవర్ డ్రైవ్ పేసింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ద టెకీకార్డియా. ఎందుకు? మనం ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ఇస్తున్నాం కదా, ఇచ్చే టైంలో దేర్ మైట్ బి ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ జనరేట్ ఫ్రమ్ ద pacemaker or heart that leads to be tachycardia. So tachycardia ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏ pacemaker యూస్ చేస్తారు అంటే ఓవర్ డ్రైవ్ పేసింగ్. ఓవర్ డ్రైవ్ పేసింగ్. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద కంట్రోల్ tachycardia, to control the tachycardia. Clear? సో ఇది రెండు ఎందుకంటే bradycardia కి synchronous and asynchronous is for the bradycardia and overdrive pacing is for the tachycardia. Important. There will be a direct question in the exam. Second, asynchronous. Asynchronous అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ బ్లాక్ తీసుకోండి, థర్డ్ డిగ్రీ హార్ట్ బ్లాక్ లో ఎస్ఏ నోడ్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ని జనరేట్ చేయట్లేదు. సో కంప్లీట్ గా 70 ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ని మనమే ఎక్స్టర్నల్ గా ఇస్తాము టు ఇనిషియేట్ ద హార్ట్ ఫంక్షన్. క్లియర్? ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నామో ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయండి. ఓకేనా? చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, మనం ఎక్కడ స్ట్రెస్ చేయాలంటారా? నాస్టెప్ కి నేనేం చదువుతా అంటే బుక్స్ చదువుతా. పిఆర్ఆర్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎన్క్లెక్స్ చూడండి అండ్ మనకి టైం లేదు కాబట్టి బిట్సే ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ నుంచే స్టార్ట్ చేయండి. మనకి ఎప్పుడు ఎర్లీగానే వస్తుంది నాసెట్ నోటిఫికేషన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుందని. సో ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఆల్రెడీ మీరు కోచింగ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి అయిపోయిన సిలబస్ ని
చదవండి, బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా కొత్త ఏది ప్రిఫర్ చేయకండి, టైం చాలా తక్కువ ఉంది. రీజనింగ్, మ్యాథ్, జీకే అనేది ఓన్లీ 20 మార్క్స్. మీ 180 మార్క్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. దేర్ మైట్ బి ఎ ఛాన్స్ టు గెట్ ద జాబ్. సింక్రనైజ్డ్ అంటే ఏంటి? మనకి హార్ట్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ఎస్ఏ నోడ్ నుంచి ఏబీ నోడ్ కి యూజువల్ గా 70 to 80 జనరేట్ అవ్వాలి. కానీ మన ఎస్ఏ నోడ్ ఏం చేస్తుంది? ఓన్లీ 40 జనరేట్ చేస్తుంది. మనం ఎక్స్ట్రా 30 యాడ్ చేసి వి విల్ ఇనిషియేటింగ్ ద ఎస్ఏ నోడ్ ఫంక్షన్. సో ఎస్ఏ నోడ్ తో నుంచే కదా ఏబీ నోడ్ కి వెళ్ళేది. ఏబీ నోడ్ నుంచి బండిల్ ఆఫ్ పీస్ కి, బండిల్ ఆఫ్ పీస్ నుంచి పర్కింజీ ఫైబర్స్ కి. సో ఇంత డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వాలి అని అంటే 40 ఇంపల్సెస్ అనేవి హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఎక్స్ట్రా 30 ఇచ్చి హార్ట్ ని కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ చేస్తున్నాం. అంటే మనం ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నాం. ఆల్రెడీ హార్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది, మనం కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. దాన్ని సింక్రోనస్ అంటారు. ఎసింక్రోనస్ అంటే ఏంటి? సో హార్ట్ ఎలాంటి ఫంక్షన్ లేదు, ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అనేవి ఎస్ఏ నోడ్ నుంచి జనరేట్ అవ్వట్లేదు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? కంప్లీట్ గా ఎన్ని ఇంపల్సెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ని త్రూ ద పేస్ మేకర్ వి విల్ సెట్ ఇట్ టు ద హార్ట్. ఓకేనా? సో ఎస్ఏ నోడ్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎస్ఏ నోడ్, ఏబీ నోడ్, బండిల్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ పర్కింజీ ఫైబర్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కరెంట్ ఉంటుంది అన్నట్టు హార్ట్ లో. ఓకే, ఈ కరెంట్ అనేది ఎందుకు అని అంటే హార్ట్ కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ కి. బ్రెయిన్ లో కూడా ఏముంటుంది? కరెంట్ ఉంటుందా కదా? ఉంటుంది కదా, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా సిజార్స్ లో. ఎక్సెసివ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ డిసార్గనైజ్డ్ మేనర్ లో రిలీజ్ అయితే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సిజార్స్. ఎస్ ఆర్ నో? మన కంప్లీట్ బాడీలో ఎక్కడ ఉంటుంది కరెంట్ అంటే బ్రెయిన్ లోనే, హార్ట్ లో. అందుకని నేను చూడంగానే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు వెలుగుతుంది. అవునా కదా? అమ్మాయిలకి ఏమో అబ్బాయిలు, అబ్బాయిలకి ఏమో అమ్మాయిలు. ఎలగలేదు ఇప్పుడు అన్ని అబద్ధాలు. అమ్మాయిలు అయితే ఎప్పుడు అబద్ధాలు చెప్తారు, అబ్బాయిలు చెప్తారా? మనంతా ఇన్సైడ్ ఉంటుంది. చాలా మంది ఉందండి ఫ్యాన్స్. ప్రభాస్ అంటే ఫ్యాన్స్ కదా, హైట్, పర్సనాలిటీ. హీరోనే కదా, ఇప్పటికే చాలా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది మేడం నాకు అంటే అనమాట. ఓకే, ఎందుకు నవ్వుతుందో? ఓకే, నవ్వచ్చు, హెల్త్ కి మంచిది కదా. స్ట్రెస్ ఏం చేస్తుంది? మన హెల్త్ ని డిక్లైన్ చేస్తుంది. అదే మంచి లాక్ ఉంటే మనకి పాజిటివ్ ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది. మన బాడీలో ప్రతి ఆర్గాన్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. అమ్మ బాబాయ్ స్ట్రెస్ ని పక్కన పెట్టి కొంచెం నవ్వింది, నన్ను రిలాక్స్ చేసిందని. అవునా కదా? ఏమంతా మనం సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ చేస్తాం కొత్తగా చెప్పండి. అప్పుడప్పుడు పారాసింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా యాక్టివేట్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు స్ట్రెస్ లో ఉండద్దు. సరేనా? సరేనా? సో క్లయింట్ ఒకవేళ పర్మనెంట్ పేస్ మేకర్, మనకి పర్మనెంట్ ఉంటుంది, టెంపరీ ఉంటుంది అని డిస్కస్ చేస్తాం కదా. పర్మనెంట్ పేస్ మేకర్ ఉంటే ఎలా పేషెంట్ ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి? వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మీన్స్ దేర్ మైట్ బి ఎ రిస్క్ టు ద క్లయింట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాలోయింగ్ సర్టెన్ ప్రిన్సిపల్స్. ఓకే, సో ఏం చేయాలి అంటే ఎమర్జెన్సీ బ్రేస్ లైట్ అనేది ఉండాలి పేషెంట్ కి. ఎందుకు అని అంటే ఫర్ ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద క్లయింట్. దేర్ విల్ బి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్, సడన్ గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. ఒకవేళ పేషెంట్ బ్రేస్ లైట్ ఉంది అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ ఒక పేషెంట్ హ్యాస్ ద హార్ట్ బ్లాక్. ఓకే, కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయింది, సో ఇమీడియట్ గా ఎమర్జెన్సీ కి షిఫ్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటాం. అదే ఒకవేళ బ్రేస్ లైట్ లేదనుకోండి, సో వాట్ విల్ ఫీల్స్ లైక్ ఓకే పేషెంట్ అన్కాన్షియస్ ఆర్ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడేమో అని చెప్పేసి వి విల్ డూ సమ్ నెగ్లెక్ట్ టువర్డ్స్ ద క్లయింట్. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ క్లయింట్ విత్ ద హార్ట్ బ్లాక్ with the permanent pacemaker. Okay, permanent pacemaker. And next ఏంటి 5 to 10 feet electrical impulse devices ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి 5 to 10 feet అనేది డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. The patient who has the pacemaker. pacemaker ఉన్న పేషెంట్ కి ఏం చేయాలి? ఎలక్ట్రికల్ డివైసెస్ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు. There will be a generation of radiation. రేడియేషన్ అనేది జనరేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి they should be avoid
electrical devices 5 to 10 feet. Okay, important. And daily pulse monitoring and MRI. MRI not allowed for the which cases pacemaker cases. So the permanent pacemakers ఏం చేస్తాము, we will not allow the client to have the MRI. Okay, MRI ని encourage చేయము. Clear? ఎందుకంటే పేస్ మేకర్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఓకే, ఆన్లైన్ వాళ్ళు మిస్ అవుతున్నారు కదా. క్రాష్ కోర్స్ ఉంది కదా ఆన్లైన్ లో. మిమ్మల్ని చూడంగానే మూడంతా యాక్టివేట్ అయిపోయింది. అందరూ కూడా యాక్టివ్గా ఉన్నారు, నిజంగా ఎందుకో తెలియదు, బట్ మంచి అనిపిస్తుంది. డైలీ ఉన్నాము, డైలీ ఏదో చిరాకు, ఇరిటేషన్, ఫ్రస్ట్రేషన్ అట్లా